एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तनासरी महला नौवां। काहे रे बन खोजन जाई सरब निवासी सदा अलिपा तोहि संग समाय। डंडाउत बंधन अणक बैर सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। सो कहो टल गुर सेविया अहन सुसहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाई। हुआ सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटिया। तुड दिठे सच्चे पातशाह माल जन्म जन्म दे कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसार। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसार। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला तीजा। आगम अगोचर वे परवाही। आपे मेहरबान आगम अथाही। अपड़ कोई ना सकै तिसनो गुर शब्दी मेलाया। आगम अगोचर वे परवाही। आपे मेहरबान आगम अथाही। अपड़ कोई ना सकै तिसनो गुर शब्दी मेलाया। तुद नो सीवै जो तुद भावै। गुर का शब्दे सच समावै।
आन दिन गुण रवै दिन राती, रसना हर रस पाया। तुध नो सीवै जो तुध भावै, गुर कै शब्दे सच समावहै। आन दिन गुण रवै दिन राती, रसना हर रस पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल। शब्द गुरु धन सतगुरु दीन दुनिया दे मालिक, वालिए दो जहान। शब्द गुरु अवतार दसां पातशाहियां जी दे आत्मक सोहणे स्वरूप, खंडा ब्रह्मंडां दे सरजनहार प्रतिपालनहार साहिब सतगुरु धन रबी जो तुरकी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह। तना दी मुबारक निगी गोद अंदर सुभाए मान धन सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह। वालिए दो जहान सरबंस दानी अमृत के दाते, दशमेश पिता धन धन साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह महाराज। तना दे महान पावन पवित्र सोहणे चरण छोह अस्थान गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब आलमगीर विखे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन निगी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरां की साजी निवाजी सत्कारी साध संगत जीओ। बहुत ही वड्डे भाग ने, बख्शिश है, कृपा है सतगुरु महाराज जी की, जिहड़े रोजाना अपने पावन अस्थानां नाल जोड़ते हैं, दर्शन दीदारे करवाते ने। उत्थे धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन निगी गोद अंदर बैठण दा, बाणी नूं पढ़न दा, सुनन दा, विचारन दा, दर्शन करन दा ये सुभागा समा सतगुरु महाराज जी ने आपां सारिआं नूं बख्शिश कीता है। कोटान कोट धन्नवाद सतगुरु महाराज जी का। इस तरह रोजाना सतगुरु महाराज जी अपनी पावन पवित्र खंडी ब्रह्मंडी बाणी दे नाल जोड़ी रखन, कृपा करन। सतगुरु महाराज जी बड़े प्यार सत्कार दे नाल रोजाना की तरह अज फिर गुरु की कृपा वरती है। असा की वार दा पावन कीर्तन गुरु के प्यारियां ने आप जियां नूं सरवण करवाया है। उपरंत चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की कथा, हर ते उत्तम हर की कथा, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। गुरु की बाणी की शब्द विचार जिथे रोजाना आप सरवण करते हो। हर कियां कथा कहानियां गुर मीत सुनाइयां, बलहारी गुर अपने गुर को बल जाइयां। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। गुरु दे मित्रां ने, गुरु के भाइयां ने सतगुरु महाराज जी की पावन पवित्र बाणी सिबत सलाह हर जस आप समूह संगत नूं सरवण करवाया आप करते हो। ते सतगुरु महाराज जी आवाज़ां मारते ने, आए मिल गुरसिख आए मिल,
तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु दा प्यारा है। गुरु नूं तेरे नाल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि तेरा गुरु नाल प्यार है, गुरु की बाणी नाल प्यार है, गुरु दी दसी सेवा दे नाल, गुरु दे दसे सिमरन दे नाल तेरा प्यार है। तू गुरु दा हुक्मी बंदा है, इसलिए तू गुरु दा प्यारा सिख है। सतगुरु महाराज जी ने ये तजवी, ये प्यार बाणी दे विच साडे वास्ते, आपां सारियां दे वास्ते, जिहड़े गुरु घर आउंदे विशेष तौर ते उन्हां दे वास्ते सतगुरु महाराज जी ने प्रगट किया है। हुणे आप जियां ने बड़े प्यार सत्कार दे नाल चल रही कथा धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विचों राग मारू महला तीजा, तीसरे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे ये पावन शब्द आप जियां ने सरवण कीते ने। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल कुछ समा बैठ के सतगुरु महाराज जी दी रब्बी विचार हर की कथा नूं सरवण करिए। सतगुरु महाराज जी दी पावन पवित्र शब्द रूप कथा सरवण करन तो पहला धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज तना दी बख्शिश कीती इलाही दरगाही गुरु फतेह द्वारा प्रवानगी ली गई। हाजरी लवाइए बड़े प्यार सत्कार दे नाल। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब जीओ, वाहिगुरु साहिब जी। मारो महला तीजा। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र मुबारक अंग 1067 उपर सुशोभित अज दा पावन पवित्र हुक्मनामा मुख वाग शब्द राग मारू दे विच है। महला तीजा गुरु अमरदास महाराज जी की ये पावन पवित्र बाणी है, शब्द है। धन गुरु अमरदास महाराज जी अपने पावन इस शब्द अंदर सानू की समझा रहे हैं, किहड़ी सूझ गुरु द्वारा हुई सोझी पाई सी सानू बख्शिश कर रहे हैं। बड़े प्यार नाल सरवण करो। आगामा अगोचर वे परवाही। आगम का अर्थ है अपहुँच। एक गल पक्की है, मनुख की पहुँच शरीरां दे द्वारा एक दूजे तक हो जाती है, ते परमात्मा तक पहुँचना होवे, उन्होंने जानना होवे, समझना होवे, वो रस्ता होर है। वो रस्ता जिहड़ा मिलाप दा, शब्द ते सुरत दा है। क्योंकि धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी शब्द है, ते सानू ये गल चेते होनी चाहिए है, रखनी चाहिए है। गुरु कलगीधर महाराज जी सानू शब्द गुरु दे लड़ ला के गए आ। मैं बेनती करा, शब्द गुरु दे लड़ तां धन गुरु नानक महाराज जी ने ही ला दिता सी। जदों सिद्धा ने पुछया धन सतगुरु गुरु नानक महाराज जी दे कोलों भी तुहाडा गुरु कौन है? साडा गुरु तां शरीर है, असी शरीरां नूं गुरु मनते हाँ। गोरखनाथ साडा गुरु है। जिद्दां कोई शरीर मर जाता है फिर अगला आपां गुरु बना लेंदे हाँ। तुहाडा गुरु किहड़ा है? धन सतगुरु गुरु नानक महाराज जी ने कहा, मेरा गुरु वो है जिहड़ा कदी नहीं मरदा, जिहड़ा किते नहीं जाता। सतगुरु मेरा सदा सदा
ना आवे ना जाए, ओह अविनाशी पुरख है, सब में रहया समाए। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ 2 4 10 20 ਚੇਲੇ 50 100 ਗਿਣਤੀ ਮਾਤਰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਛੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ, ਚਾਹੇ 10 ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਾਈਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੱਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੇਲਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰੀਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਚੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪੀੜੀ ਗੰਢ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ, ਅਪਹੁੰਚ, ਅਗੋਚਰ। ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਨੇ, ਨੱਕ ਨੇ, ਜੀਹਵਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਸੰਦੋ ਮਾਂ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਖੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। 2 ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ, ਇੱਕ ਸੁਰਗੁਣ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪੀ ਨ ਆਪ ਰਚਿਓ, ਆਪੀ ਨ ਰਚਿਓ ਨਾਮ, ਆਪੀ ਨ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨ ਰਚਿਓ ਨਾਮ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਆ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ।
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਹਰੀ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਏ ਖੁਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਈ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੀਮ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ, ਗੋਡ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮਈ ਨੂੰ 29, 30 ਅਤੇ 1 ਮਈ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ। 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਿੱਧੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਨ, ਢਾਡੀ ਜਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ 550 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਸੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਾਸੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਵੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਧਰਵਾਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੜਿਆਸ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਭਰੋਸਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਡਾ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਅਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਕ ਚਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ TV ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਖਿਨਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏਗੇ ਚਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਨੁੱਖ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਝੂਠਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੂਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਆਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ?
क्योंकि इन्हां दे कोल रब्बी खुराक है, रब्बी ताकत है। इन्हां दे कोल सेवा ते सिमरन दी इन्नी कमाई आ, वड्डे तो वड्डा दुख भी आ जावे उस नूं पहिलां जर के दसिया धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपने शरीर ते तत्ती तवी ते बह के उबलदियां देगां विच बह के पहिलां गुरु ने दसिया जो बाणी दा प्रतख रूप है कि ताती वाऊ ना लगी पारपुरम शरणाई जो गिरद हमारा राम कर। इहदा प्रगट रूप देखना होवे, इहदा प्रैक्टिकल देखना होवे, इतिहास विच सतगुरु महाराज जी ने पहलां अपने ते जमाया। प्रैक्टिकल नूं बनदा मनदा है, थ्योरी नूं नहीं, कहंदा प्रैक्टिकल करके विखा जिहड़ी खोज हुंदी है। मैं बेनती करा धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे ये दिन चल रहे हैं तो उन्हां दा शब्द जन नानक बिन आपा चीना मिटा ना भरम की काई। जिन्ना मर्जी बंदियां तू पढ़ लिख लै पर तेरे अंदरों जिहड़े संशे ने, शंके ने, भटकना है, भरम है, डर है, ये दूर नहीं हो सकता। सतगुरु कहते हो ही नहीं सकता। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटियो ना मन को मां। सतगुरु कहते मिट नहीं सकता। जिन्नी मर्जी तू कोशिश कर ला, तो मनुख करता भी है बाहरी तौर पर। सतगुरु कहते नहीं, जिन्ने चिर तक तू अपने अंदर स्वै पड़चोल नहीं करता, जन नानक बिन आपा चीना मिटै ना भरम की काई, उन्ने चिर तक आ जिहड़ी काई है ना, जिहड़ी जमी हुई है उत्ते, ये मिट नहीं सकती, ये दूर नहीं हो सकती। बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे। सतगुरु कहते जिदन तू अपना आप खोजना शुरू कर दिता, आ दुख कित्थों आउंदे आ, सुख कित्थों आउंदे आ, तू तो इस बन्ने आउंदा ही नहीं, तू तो दूजे बन्ने भजा फिरदा, कदी किसी डॉक्टर के कोल, कदी किसी के कोल, कदी कोई दवाई, कदी कोई। पर गुरु ने कहा भी सर्व रोग का औखद नाम। ओह बन्ने आउना तो है तू, पर उदों आउना है जदों सारे बन्ने हीले वरत के फेल हो जाते हैं, फिर तू गुरु के कोल आउना, तू पहला नहीं आउना। काश तू पहला आ जाता, काश तू पहला आ जाता तो तैनूं इन्ना दुख जिंदगी दे विच ना हुंदा। जे सुख को चाह सदा शरण राम की ले। पंजाबी दे विच कोई उर्दू फारसी तो है नहीं भी सानू समझ में ना आवे। इन्नी सौखे तरीके दे नाल सतगुरु महाराज जी ने पावन बाणी की रचना की होवे, आपां सुणदे भी हाँ, पर जिदन मन गया ना फिर तेरे कुछ पल्ले पैना। जपजी साहब पढ़ते होना, जे को मन जाना मन कोई, जे कोई मनेगा तां उपरों उपरों जो कुछ मर्जी कही जा, मैं सेवा भी बड़ी कर रहा, मैं बाणी भी बड़ी पढ़ता, मैं गुरु नूं भी मन रहा, पर गुरु दी नहीं मन रहा। गुरु नूं तू मन रहा पर गुरु दी नहीं मन रहा, फर्क है। पर जिदन तू गुरु दी मनना शुरू कर दिता, तैनूं पता लगेगा भी मत विच रतन जवाहर मानक, जे एक गुर की सिख सुनी। एक सिक्ख्या भी जेकर तेरे दिमाग दे विच, तेरी अकल दे विच बैठ गई ना, सहज सियाणपा लख होई तां एक ना चलै ना। आ जिहड़ा तू सियाणपा दा भार चकी फिरदा भी मैं बड़ा सियाणा, हुण तेरियां सियाणपा कित्थे गईयां? अज दे समय जिहड़ा दौर चल रहा, हुण दस तेरियां चतराइयां सहज सियाणपा लख होए, सारियां जीरो हो गई ना, अगले ने करके रख दित्तियां। तेरी एक ना चली, एक ना चलै। सतगुरु महाराज जी कहते ने तू स्वै पड़चोल कर, तेरे को गलतियां कित्थों होईयां उन्हां दा सुधार कर। उस बन्ने तू आउंदा ही नहीं, उस बन्ने तू जांदा ही नहीं, तू इधर उधर टक्करां मारी जाना, फिरी जाना, शायद उहदे कोल इस मर्जी की दवा है, मैं उहदे कोल। सतगुरु कहते नहीं। बहुत समा पहला सतगुरु महाराज जी ने सानू बाणी विच समझा दिता, तो रोजाना समझा रहे हैं कि जे सुख को चाह सदा, जे तू सदीवी सुख चाहना,
हर बंदा कहता भी मैनू सदीवी सुख, हुण ये नहीं कहता भी रब्बा मैनू 1 महीना सुख दे दे, 6 महीने, साल, 5 साल, 10 साल, नहीं कहता सदीवी सुख भी जिहड़ा जावे किते ना। हर बंदा ते मिलने कित्थों है वो भी गुरु ने दस दिता, तो फिर भी तू ना समझे, फिर तो बड़ी तगड़ी मूर्खता बदकिस्मती है। बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीव। जेकर तू बंदिया अजे भी नहीं समझ रहा इन्हां दिनां दे विच, फिर तू बच नहीं सकदा। मनुख नूं मारदा बचा नहीं सकदा। अज आपां देख रहे हैं मनुख नहीं बचावेगा, गुरु का सिख बचावेगा, जिहदे अंदर सच है, ईमानदारी है। तो ये चीज़ां कित्थों पैदा होंदियां ने, ये क्वालिटी कित्थों बनती है? ये बनती है गुरु के शब्द तो। ये गुरु के शब्द ने सोझी प्रधान करनी। बंदिया तू नशा ना कर, शराब ना पी, माड़े काम ना कर, पाप ना कर। दुनिया का लैसन नहीं है ये चैप्टर। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ये समझाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਵਰਗਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ खुश है। चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, पर ਉਹਦੇ ਕੋਲ गुरु है, गुरु का शब्द है, गुरु की सेवा है, गुरु का सच है। धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहते ने, ऐ बंदिया तू उस मालिक तक नहीं पहुँच सकता, दुनिया के साधना के नाल कोई तेनों पहुँचा भी नहीं सकता। पर हाँ गुरु का शब्द, गुरु की सेवा, गुरु का सिमरन, एक ये पौड़ियाँ ने, ये माध्यम ने, ये साधन ने, जिन्हां दे राही तू उस तक पहुँच सकदा। जिन्हों आपां जपजी साहिब के अंदर पढ़ते हाँ, सचखंड वसै निरंकार, बेगमपुरा शहर को नाओ। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी का राग धनासरी दे विच ये शब्द है, काहे रे मन खोजन जाई। तू परमात्मा नूं बाहर लभदा फिरदा है, बना दे विच, जंगलों के विच, तू कबरां ते मशाणां ते लभदा फिरदा, वो इत्थे नहीं है। जिथे तू लभदा फिरदा उत्थे नहीं है। तो कित्थे सतगुरु महाराज जी? सानू नहीं पता। एक दूजे का सानू पता, जेकर ना पता होवे आपां पुछदे हां। पर धर्म की दुनिया के अंदर मनुख एक दूजे नूं पुछ नहीं रहा, गुरु नूं नहीं पुछ रहा, एक दूजे नूं तां पुछ रहा है, अणजाण बंदियां नूं। जेकर ये गुरु नूं पुछना शुरू कर देवे ना, ये अज ही कबरां समाधां नूं छड्ड देवे, मनना छड्ड देवे, जिन्हां नूं ये जफा पा के बैठा भी इहदे तो बिना नहीं, गुरु तो बिना तो मेरा गुजारा हो जाएगा, पर आ जिहड़े ने इन्हां तो बिना नहीं होना। जिदन गुरु का सिख समझ गया, दुबदा ना पढ़ो, हर बिन होर ना पूजो, मड़ा मसाण ना जाई। पर जिहड़ा जांदा है गुरु नानक का सिख नहीं है, अपने आप नूं कही जावे बड़ा औखा है। गुरु का हुक्मी बंदा बनना, गुरु का सिख बनना बहुत औखा है। पर जिहड़ा बन जांदा उहदे वास्ते बहुत सौखा है। गुरु इन्हां गल्लां तो वरजदा है, रोकदा है। तो गुरु का जिहड़ा हुक्मी बंदा है, वो गुरु का हुक्म मन के, हुक्म मन्निया होवे प्रवान दा कसमे का महल पर। उन्होंने गुरु का प्यार चाहिदा है, उन्होंने गुरु की खुशी चाहिदी है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। गुरु की नदर, गुरु की बख्शिश, गुरु की कृपा ये होनी कित्थों है? गुरु का हुक्म मन के, गुरु का शब्द सुन के, पढ़ के, विचार के, सेवा करके, सिमरन करके। इहो कमाइयां तो साडे शहीद सिंघां ने, बजुर्गों ने कीतियां ने। भाई मनी सिंह, भाई मती दास, भाई दयाला जी, ये करके उन्होंने साडे सामने विखाइयां ने। हो सकता है बंदा कहता रब नहीं, सतगुरु कहते है। बंदा कहता जिन्हें कुछ खोजिया नहीं,
ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਸਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਲਤ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਰਜਦਾ ਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਆ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਨਿਵਾਵੇਗਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰਮਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੋਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋਗਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ,
सतगुरु ने कहा मेरिया नज़रां दे विच वो पढ़िया लिखिया नहीं है जिहड़ा दूजे दा भला नहीं करदा। इस पढ़ाई दे नाल, इस पढ़ाई दे नाल दूजे नूं ठग रहा है, ठगियां मार रहा। तो ठगियां मारन वाला लख चोरियां, लख जारियां, लख कूड़ियां, लख गाल, लख ठगियां पहनामियां रात दिन सजी नाल। जेकर तू ठगियां मार के झूठ बोल के दूजे का दिल दिखा के गुरु के दर ते आके मत्था भी टेकदा, गुरु तो प्रवान ही नहीं करता। तू जो कुछ मर्जी बनाई जा, समझी बैठी जा। तेरे कहना की है गल तां गुरु के कहण दे नाल। जेकर गुरु की क्वालिटी तेरे विच है तां तेरा प्रवान है तां कौड़े बोल। दवाई कौड़ी हुंदी है पर कौड़ी दवाई असर करती है। गुरु ने साफ स्पष्ट सीधे शब्दों के विच कहा भी जेकर तेरी क्वालिटी है तां प्रवान है। हुक्म मन्निया, जेकर तू गुरु का हुक्म मन रहा है। असी तो पहला हुक्म नहीं मन रहे, पहले अखर का एक ओंकार, वो एक आपां मनते हैं नहीं। आपां पता नहीं किन्ने खसम बनाए हैं, किन्ने गुरु बनाए। खसम छोड़ दूजा लगे, ये भी सतगुरु ने कह दिया। डुबे से वणजारे, वड्डे वड्डे वणजारे व्यापारी बंदे बिजनसमैन। सतगुरु कहते जेकर इन्हों का एक तो भरोसा नहीं ना, जिन्होंने आप समझी बैठे हाँ भी इन्हों के बड़े बड़े भाग ने, इन्हों कोल कोठियां कारां ने, बंगले ने, बड़ा धन पदार्थ है, ये साडी मत है। सतगुरु कहते वड्डे भाग पता किन्हां दे हुंदे? वड्डे भाग उन्हां दे है जिन्हां दे कोल बाणी है। वड्डा भाग हर सियों बने आई। गुरु नूं पुछ के तां देखो, एक दूजे वाल देख के आपां दुखी होई जाने, इहदे कोल इन्ना कुछ, कोल आ। सतगुरु कहंदे किस पै खोलो गंठड़ी दुखी भरिया आ। कदी पुछ के तां वेखो, तेरे नाल ज़्यादा दुख गणा देवेगा। तैनूं तो फिर भी भुख लगती, नींद आउंदी है, तेरे कोल कुछ भी नहीं। पर जिहदे कोल बहुत कुछ आ, गोलियां खा के सौंदे रात नूं, उन्हां नूं भुख ही नहीं लगती, उन्हां नूं नींद नहीं आउंदी। की फायदा इस माया दा, इस पैसे का। सतगुरु कहंदे उहदी खेड नूं समझ, ते खेड दी समझ उहदी बाणी नूं पढ़ के लगेगी। जदों उहदी व्याख्या विचार नूं आपां सरवण करांगे फिर पता लगेगा कि सतगुरु महाराज जी की कृपा कर रहे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, तू बाहर उन्होंने खोजदा फिरदा, कित्थे है सतगुरु, फिर कित्थे जाइए। सतगुरु कहते सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बड़े प्यार नाल बाणी पढ़िया करो, तो ही संग समाई। वो तो तेरे अंदर है, सर्ब निवासी जिहड़ा सारे विच बैठा, वो तेरे विच भी बैठा, तू बाहर लभदा फिरदा। अंदर लेप है, उन्होंने माया नहीं मोह सकती। तो ही संग समाई, वो तेरे अंग संग है, सदा अंग संगे। धन गुरु कलगीधर महाराज जी के बचन जाप साहब के विच भंग अंग बेबूते। पर बाणी नूं पढ़ांगे फिर वो गल फिर ही समझ आवेगी ना, फिर ही समझ लगेगी। ओह मद जियों बास बसत है, पर मनुख ने नहीं समझिया। सतगुरु महाराज जी ने फिर उदाहरणा दे दित्तियां दुनियावी। सतगुरु कहते फुल ना, फुल तू देखदा उहदे अंदर सुगंधी है, तैनूं पता ही नहीं। जिन्हों ज्ञान ही नहीं है, बंदा फुल दे लागे खलोता जा लंघ रहा है, उन्होंने सुगंधी आ रही है, वो कहेगा भी सुगंधी कित्थों आ रही है? फुल तो मैं देख रहा। सतगुरु कहते जिदा फुल है उहदे अंदर सुगंधी है। देखो मनुख नूं समझाउण दे वास्ते किड्डा सोहना तरीका सतगुरु महाराज जी ने कहा भी तू कहना रब बाहर है, रब बाहर है, मैं तैनूं कहना भी रब तेरे अंदर है, पर मनुख कहता समझाओ। फिर गुरु ने उदाहरणा दे दे के, दुनिया दीयां सौखियां उदाहरणा दे दे के समझाया। कहते फुल पता ना तैनूं ਜਿਹੜੇ तू उगाउंदा है बीजदा है, फुल लगते हैं? कहता हाँ सतगुरु जी। सतगुरु कहते ने ओह फुल मद जियों बास बसत है, फुल दे अंदर जिन्ना सुगंधी है। मूकर माए जैसे शाई, कहता सुगंधी है मैनूं तां दिसदी नहीं, पर है फुल दे अंदर। बंदा कहता रब है मैनूं दिसदा नहीं। सतगुरु कहते है तेरे अंदर, तैनूं दिस नहीं रहा। मैं तैनूं दसदा भी वो दिसदा किस तरीके दे नाल है, वो किद्दां प्रगट हुंदा, ये तैनूं नहीं पता।
ये मैनू पता है। जिन्होंने प्रगट किया उन्होंने समझाया दसिया, कहते जिदा फुल दे विच सुगंधी है, मनुख ने मर लिया पर कईयां ने नहीं मनिया। सतगुर ने फिर दूजी उदाहरण दे दी, मुकर माहे जैसे शाई। सतगुर कहते शीशा रोज़ वेहना ना, बड़ियां सौखियां उदाहरण। कहता हाँ कि शीशे दे जदों तू सामने खलो जाना की देखदा, कहना अपनी मूरत देखदा। कहते मुकर माहे जैसे शाई, ये छाया है शीशे की। जिहो जिहा मूँह बनावेगा उहो जिहा तैनूं दिसेगा। मनुख बनाउंदा भी है, कदी किसी तरीके दे नाल, कदी किसी तरीके दे नाल। सारा दिन कई बंदे ऐसे ने अपना मूँह वेखी जाते, सारे सब विच। मुकर माहे जैसे छाई, जिदा कहते शीशे विच उहदी छाया है तां तू देखदा है। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। पर यह खोजण का विषय, मैं अक्सर बेनती करा, गुरु की बाणी ये खोज है। जिदन तू खोजना शुरू कर दिता ना बाणी के अनुसार, अपनी मत के अनुसार नहीं, बाणी के अनुसार, फिर तेनों पता लगेगा कुदरत का, अपने आप का, मैं की हाँ, कौन हाँ, मेरे अंदर की है। सतगुरु कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै। ਉਹ ਭਾਈ तेरे अंदर ही है सब कुछ, तू बाहर इधर उधर झाकदा फिरदा देखदा फिरदा, सब कुछ कहते तेरे अंदर ही आ, तू अंदरों प्रगट कर। एवें बाहर मत्था मारी जाना, समा वेस्ट करी जाना, तू अंदर खोज ना। सतगुरु कहते अंतर ध्यान हो, बिरती ला उस मालिक परमेश्वर दी, अपनी सुरत नूं टिका उहदे शब्द विच, गुरु दे शब्द दे विच, सुरतां दे विच नहीं, मूरतां दे विच नहीं एक दूजे दियां। अपनी सुरत नूं सिर्फ तू शब्द दे विच लियाउणा कर, उहदे दायरे दे विच लियाउणा कर, तां समझ पवेगी। कमाई कर। तो जिन्हां ने कमाई की, गुरु नानक महाराज जी ने कहा अखीर ते जपजी साहब दी जिन्नी नाम ध्याया, गे मशक्कत काल। कमाई करांगे तां ही तनख्वाह मिलेगी, तां ही पैसे मिलणगे। जेकर कमाई नहीं करांगे, विहले बैठिया कोई कुछ नहीं खाण नूं दिंदा। परिवार वाले भी 2-4 दिन, रिश्तेदार वो भी तोड़ देंदे, जा जाके कमा के लिया। तो गुरु का भी इहो वतीरा, जेकर शब्द की कमाई इस मनुखा जन्म विच ना कीती, इस पौड़ी ते जो नर चूकै सो आए जाए दुख पाएगा। ये पौड़ी है मनुखा जन्म की, इहदे विच कमाई ना कीती, केड़ी माया दी। मन माया मैं फद रियो बिसरियो गोबिंद नाम, गुरु तेग बहादुर महाराज जी सलोक। मन तो माया दे विच गरसिया होया, ये तो माया दे पिछे दौड़ रहा है। माया की कमाई नहीं, सतगुरु कहते शब्द की कमाई कर, शब्द की कमाई। तो जिन्हों ने शब्द की कमाई की उन्होंने अगले नूं दसिया। तो जिहड़े माया की कमाई करते हैं, बंदा पुछदा भी तू माया किद्दां कमाई है, मन भी ढंग दस, वो दसदा पुट्टे सिद्धे भी आह तरीके दे नाल आह काम कर। पर गुरु ने कहा हक पराया नानका उस सूअर उस गाय। गुरु के सिख नूं शब्द चेते आ, पर जिहड़ा मनमुख बंदा, जिहड़ा कदी गुरद्वारे नहीं आया, बाणी नहीं पढ़ी, जिहड़े कहंदा की लेना। पर जदों आ समा सामने आया ना, फिर उन्हें चीक चहाड़ा मारिया भी ये की मेरे नाल हो गया। गुरु तो पहला तेनों समझा रहा, गुरु समझावै समझै सोई। गुरु तो रोजाना तेनों सिक्ख्या दे रहा, सुन सिक्ख्या साध ना आयो। पर तेन तो स्वाद नहीं आ रहा, तेनों तो मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? तेरी कमाई नहीं है, तू तो दुनियावी रसां कसां दे विच ही खचत है, उन्हां दे स्वाद ही तू लै रहे दिन रात। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते ने तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। अपने अंदर भाई उस परमात्मा नूं इस तरीके दे नाल खोज। वो है जिद्दां फुल दे अंदर सुगंधी आ, शीशे अंदर उहदी छाया, तो तू अपना स्वरूप देखदा है। इसे तरीके दे नाल सतगुरु ने कहा गुरु के सिखा परमात्मा तेरे अंदर है। तैसे ही हर बसे निरंतर,
ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਰੁੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਵਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨਕਲੀ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਰਲਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਹਾਲਾਤ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੂੰ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹਵਾ ਤੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਆ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੱਟ ਲਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਧਰਤੀ, ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਗਲਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਿਆ ਸਗਲ ਜਗ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਟਾ ਨਾ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਭਟਕਣਾ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਆ ਚਿੰਬੜੇ ਆ। ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਵੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇ। ਅਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਛਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਚਾਹੇ ਘੁੱਟ ਛਕ ਜਾ ਚਾਹ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਛਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਰਾਹ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆੜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ, ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੋਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ਾ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ, ਕਿੰਨਾ ਖੱਪਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਜਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਏ, ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਆਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਪਰਵਾਹੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਖੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕੂਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਮਾਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਘਾਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਦੇ ਹੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਾਠ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰ, ਮੰਗ ਕੁਝ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਗਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲਾ ਧਿਆਨ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਲਾਈ ਜਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਏ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਦੱਤਾ ਦਾਤਾ, ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਆਪੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਆਗਮ ਅਥਾਹੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗੰਮ ਅਥਾਹੇ, ਅਗੰਮ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਥਾਹੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਦੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰਨ, ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਬੜਾ ਦਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ, ਇਹ ਸਰਬੰਸ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ।
अपड़ कोई ना सकै तिसनो, ਉਹਦੇ तक कोई पहुँच नहीं सकता। गुर शब्दी में लाया, गुरु दे शब्द दे नाल ही ऐ मनुखा गुरु का सिखा तेरा मिलाप गुरु नाल होना है। गुर शब्दी में लाया, तुदनो सेवै जो तुद भावै, जेड़ी तेरी सेवा करदे, जेड़े तेरी सेवा करदे आ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਕਾਮਦੇ। ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ? ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਾ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਧਨੋਂ ਸੇਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਛਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸੇਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਲਾਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਭਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, 2 ਪਦੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਦੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਐਤ ਦੀ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਭਰ ਲਓ। ਤੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜੁਤਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਪੂਰੀ ਗਾਵੈ ਤੁਧਨੋਂ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਹਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਣ ਦਿਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਨਾਮ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ ਕੇ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹਬਾ, ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਾਪੂਰ ਬੜਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਭਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਹਰੀ ਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ। ਆ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ।
सतगुरु कहते तृष्णा बूझै हर कै नाम। ये तृष्णा है, ये सिर्फ परमात्मा दे नाम दे नाल ही तेरी बुझेगी, नहीं तो ये तो वधदी जाएगी। कोट जोरे लाख करोरे मन ना होरे, पर ही सुन जी रे। खैर बहुत सतगुरु महाराज जी के पावन शब्द ने, बख्शिश ने, पर गुरु कृपा करे एक शब्द साडे हिरदे दे विच वस जावे। सतगुरु महाराज जी रोजाना सानू सिक्ख्या दे रहे आ। धन गुरु नानक महाराज जी की बाणी